نیوز پہنچائے گا ہر خبر آپ تک۔ جی ناظرین، میں ہوں اسلم خان اور آپ دیکھ رہے ہیں CNBC سٹی نیوز۔ اس وقت میں موجود ہوں رنگون والا حال میں، جہاں پہ اوما ویلفیئر کی طرف سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ رکشے جو غریبوں کے لیے تقسیم کیے جائیں گے یہاں پہ، اور میں آئیے آپ کی گفتگو کراتا ہوں کہ کیا کہیں گے آج اس کے حوالے سے، جس طریقے سے مہنگائی کا دور ہے اور یہ رکشے بھی تقسیم کرتا ہے تاکہ غریب آدمی اپنی روزی روٹی کا گزارا کر سکے۔ آئیے چلتا ہوں آپ جی، میرے ساتھ موجود ہے حمزہ صاحب۔ آئیے پوچھتا ہوں کہ جو یہاں پہ رکشے تقسیم کیے جا رہے ہیں، ان کا پروسیجر کیا تھا اور کیا کہیں گے آج اس کے حوالے سے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا کہیں گے جس طریقے سے آپ لوگ کام کرتے ہیں، تو یہ اپنی مدد آپ کے تحت کرتے ہیں یا گورنمنٹ سے کوئی آپ کو ملتی، کیا کہیں گے آپ؟ سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے۔ دوسرا یہ ہے کہ امہ ویلفیئر ٹرسٹ الحمدللہ روزگار کے علاوہ مختلف شعبہ جات میں کام کر رہا ہے، لیکن کوشش ہوتی ہے کہ روزگار کے شعبے کو زیادہ اہمیت دی جائے، اور یہ جو پروجیکٹ ہے وہ آج جو ہمارے پاکستانی بھائی ہیں اور دوسرے مسلمان بھائی ہیں انہی کی مدد سے چلتا ہے۔ اس میں کسی بھی قسم کی سرکاری امداد کا اس میں دخل نہیں ہوتا، اور روزگار کو ہم اہمیت اس وجہ سے زیادہ دیتے ہیں کہ جب آپ کسی کو کھانا دیتے ہو اور فری میں کھانا دیتے ہو تو ظاہر ہے کہ وہ ایک وقت تک کھانا لے کر اس بات کا عادی ہو جاتا ہے، اور اسی طریقے سے اگر آپ اس کو کھانا دو گے تو اس کے بچوں کی تعلیم کا مسئلہ ہے، اس کا علاج معالجے کا مسئلہ ہے، اور اس طرح کے بے شمار اس کے ساتھ مسائل وابستہ ہیں، اور اس کو زندگی میں دوسرے بہت سارے چیلنجز کا سامنا ہے۔ تو اس واسطے امہ ویلفیئر ٹرسٹ کی کوشش ہوتی ہے کہ بے روزگار افراد جتنے ہیں ان کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنے کی کوشش کی جائے، اور ان کو روزگار اور باعزت روزگار فراہم کیا جائے، تاکہ وہ پھر اپنی مدد آپ کے تحت اپنے بچوں کو تعلیم بھی دلوا سکیں، اسی طریقے سے اپنے راشن، اپنے علاج معالجہ اور اس طرح کے دیگر جتنی ضروریات ہیں وہ خود باعزت طریقے سے پوری کر سکیں۔ جی ناظرین نے ایک بڑا خوبصورت پیغام دیا کہ جس طریقے سے غریبوں کے لیے انہوں نے ایک ایسا پروجیکٹ شروع کیا ہے تاکہ غریب لوگ اپنے اسے کما کر اپنے بچوں کا، اپنے گھر کا کفالت کر سکیں، کیونکہ کھانا تو ہر کوئی کھلاتا ہے، لیکن کھانا کھانے سے اس کا اکیلے کا تو پیٹ بھر سکتا ہے لیکن اس کو روزگار نہیں مل سکتا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے کم میں رکشے یہاں پہ تقسیم کیے جائیں گے، اور اسی طریقے میں ساتھ اور ایک صاحب موجود ہے۔ آئیے پوچھتا ہوں کہ کیا کہیں گے آج اس کے حوالے سے؟ میرا نام شاہ محمد ہے۔ چمت، کیا کہیں گے آج جس طریقے سے رکشے تقسیم کیا جا رہے ہیں اور جو گلی گلی لوگ محلے گلی کوچوں میں کھانا کھلا رہے ہیں، اس سے یہ بہتر ہے یا وہ بہتر ہے؟ اس سے یہ بہتر ہے جو گلی محلے میں کھانا کھلا رہے ہیں اس سے بندہ بیکاری بن رہا ہے، اس سے بندے میں سیلف رسپیکٹ ہے اور وہ اپنا کما کے کھائے گا، کل کو کھلانے والا بنے گا۔ اور یہ ہماری پہلی سکیم نہیں ہے، یہ ہماری 3rd سکیم ہے۔ اس سے پہلے بھی تقریباً 100 کے قریب ہم رکشے تقسیم کر چکے ہیں، اور ابھی رکشوں کے ساتھ ہماری 10 دکانیں بھی ہیں۔ اس سے پہلے بھی لوگوں کو دکانیں بھی دے چکے ہیں، اور ویسے بھی بہت مختلف نیڈی لوگز کو کوئی تقریباً 300 گھر دیا ہے ہم نے، یہ جو فلڈ ریلیف میں۔ تو ابھی بھی شہروں کو یہ رکشے بھی دے رہے ہیں، مختلف لوگوں کو، نیڈی پرسنز کو دکانیں بھی دے رہے ہیں۔ اور امہ ویلفیئر ٹرسٹ بیسیکلی UK بیسڈ ہے اور دنیا کے 28 ملکوں میں کام کر رہی ہے، اور پیدا ہونے سے لے کے مرنے تک تقریباً 32 شعبوں میں کام کر رہی ہے، اور ہر قسم کے لوگوں کو ہم انٹرٹین کر رہے ہیں۔ جو آپ نے ابھی پہلے بات کی کہ جی لوگ گلی محلے میں کھانا کھلا رہے ہیں، واقعہ ہی کسی وقت یہ بھی ہوتا ہے، ہم نے بھی کھانا کھلایا ہے۔ جب فلڈ آیا تھا تو ہم نے بھی پکا پکایا کھانا بھیجا، انٹیریئر میں بھی، کراچی میں بھی، جدھر بھی لوگ فلڈ افیکٹی تھے، تو گھروں کے ساتھ پہلے کھانا دیتے رہے کوئی مہینہ، پھر خشک راشن دیا، پھر انہیں جب عید پیکج آیا تو ہر گھر کو چیک دیا عید پیکج کا۔ جی ناظرین، آپ نے دیکھا کہ جس طریقے سے امہ ویلفیئر کام کر رہی ہے، اگر اسی طریقے سے ہر انسان، ہر مسلمان، ہر پاکستانی اپنا کردار ادا کرے تو ہمارا پاکستان بہت آگے جا سکتا ہے۔ لیکن جس طریقے سے امہ ویلفیئر کام کرتی ہے بچوں کی تعلیم پہ، جو کہ ان کو ڈاکٹر اور انجینئر بناتے ہیں، اس کے بعد جو غریب لوگ ہیں جو کچھ نہیں جانتے ان کے لیے رکشے کا اہتمام کرتے ہیں، اور شادی بیاہ کا بھی اہتمام کرتے ہیں، کیونکہ جو غریبوں کی بچیاں گھر میں بیٹھی ہوئی عزت کے ساتھ وہ رخصت بھی ہو سکے، اور انہوں نے بھی کئی سال کھانا کھلایا۔ تو میرے ساتھ اور بھی لوگ موجود ہیں، آئیے پوچھتا ہوں کہ کیا کہیں گے آج اس کے حوالے سے؟ حبیب اللہ خان نام ہے۔ آپ اس امہ ویلفیئر میں کیا ہے؟
उम्मा वेलफेयर ट्रस्ट की अल्हम्दुलिल्लाह सिंध और बलूचिस्तान की जो हमारी ट्रस्टियों की टीम है, मैं उसका एक अदना सा कारकुन हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। पैगाम देंगे हमारी पाकिस्तानी कौम को? पाकिस्तानी कौम को हम ये पैगाम देंगे कि आप इस मौजूदा हालात में जो पिसा हुआ तबका है उसको सपोर्ट करें, क्योंकि इस वक्त गैप टॉप लेवल तबका और नीचे जो लोअर तबका है ना, उसके अंदर गैप काफ़ी बढ़ गया। हमारा मिडल जो तबका है ना, वो बहुत ज़्यादा पिस गया है मौजूदा महंगाई में। इसमें जो मुखैर हज़रात हैं उनसे हम गुजारिश करेंगे कि आए हमारे शाना बशाना चलें, हमारे दस्त बाजू बने, ताकि हम जो नीचे वाला पिसा हुआ तबका है हम उसको सपोर्ट कर सकें। तो उसी हवाले से आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारा प्रोग्राम है, जिसमें हम 35 रक्षों की तकसीम कर रहे हैं और 10 लोगों को स्पॉन्सरशिप कर रहे हैं दुकानों की मद में, पर हेड 6 लाख रुपए के हिसाब से। और आपकी नॉलेज में दे दूं कि अल्हम्दुलिल्लाह ये जो आज का हमारा प्रोग्राम है, ये बिल्कुल ज़कात अकाउंट के हिसाब से हम दिए जा रहे हैं। कोई रिफंड वाली पॉलिसी इस प्रोग्राम में नहीं है, मगर हमारा जो रोज़गार का प्रोग्राम है उसमें 2 तरीके के हम लोगों को सपोर्ट करते हैं। कोई हम देखते हैं कि किसी बंदे के अंदर अगर वर्थ है तो उसको हम कोई प्रोजेक्ट ऐसा भी देते हैं कि जिसमें हम रिफ़ंड की पॉलिसी भी रखते हैं, मगर ये वाला प्रोजेक्ट प्योरली ज़कात अकाउंट से है। अच्छा, एक सवाल ये है कि मुख्तलिफ पाकिस्तान में, कराची में हर गली कूचे में एक NGO बनी हुई है और वो काम करते हैं। ना उनकी कोई रजिस्ट्रेशन है, ना उनका कोई अकाउंट है, ना उनका कोई पता चलता कहाँ है। तो उन लोगों को क्या पैगाम देंगे अपनी हुकूमत की तरफ से कि जो गली कूचों में जिनका कोई तरीका कुछ पता ही नहीं कि कर क्या रहे हैं उस पैसे, तो उन लोग क्या पैगाम देंगे? बस हम उनको यही करेंगे, आप इस्तग़फ़ार करें और आप ऐसे जो मोतबर लोग हैं, जो ट्रस्टी लोग हैं, उनके साथ जुड़ें। अगर आपके अंदर खिदमत खल्क़ का जज्बा है, सोशल वर्क का काम, बेशक ये हम तो इबादत के दर्जे में करते हैं। हम इसी कोशिश है कि ये इबादत है कि जो पिसे हुए तबके की दादरसी करते हैं तो वो एक जो रूहानी सुकून मिलता है वो एक अलग है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी खुशकिस्मत ये कि हमारे साथ जो अकाबिर हमारे जुड़े हुए हैं, जो हमारे सरपरस्त हैं, हाजी अब्दुल रज़ाक बेली साहब हैं, हमारे सिंध और बलूचिस्तान के हमारे ज़िम्मेदार, उनकी सरपरस्ती में। इसी तरीके से मौलाना इदरीस साहब आज इस प्रोग्राम में UK से खसूसी तौर पर तशरीफ़ लाए हुए हैं, वो हमारे उम्मा वेलफेयर ट्रस्ट पाकिस्तान के चेयरमैन हैं। तो ये छोटी छोटी जो NGOs हैं जो कि अगर इस किस्म के मामलात कर रहे हैं, जैसा आपने फरमाया, अल्लाह पाक उनको हिदायत दे। और उनको हम कहेंगे कि आप थोड़ा सा अपना रास्ते का तयन सही करें। और मुखैर हज़रात से भी गुजारिश है कि वो जिसको भी डोनेशन देते हैं, जिसको सपोर्ट करते हैं, तो वो थोड़ी सी उसकी तस्दीक़ात और उसकी बैकग्राउंड, उसकी ID ले लें। जी नाज़रीन, अब मेरे साथ एक ऐसी पर्सनालिटी मौजूद है जिसको हम इस महफिल का दूल्हा भी कहेंगे, और जिस तरीके से इन्होंने पाकिस्तान में काम किया है और काम कर रहे हैं, जो कि आपको हमारे कैमरा में दिखा सकेगी, जितने रिक्शे, दुकानें, शादी ब्याह, तमाम लोग ये काम करते हैं। रज़ाक बेली साहब मेरे साथ मौजूद हैं, जो कि इसके चेयरमैन हैं, व वानी भी हैं। तो क्या कहेंगे और किस तरीके से ये काम करते हैं, काम करने का तरीका क्या है, और क्या पैगाम देंगे हमारी पाकिस्तानी कौम को, जिस तरीके से लोग परेशान हैं इस महंगाई की दर में? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम अब्दुल रज़ाक बेली है और सिंध और बलूचिस्तान का डायरेक्टर हूँ। और इस वक्त इस महंगाई दौर के अंदर उम्मा वेलफेयर ट्रस्ट ने ये फ़ैसला किया कि यहाँ इस वक्त इस वक्त लोग इतने परेशान हैं। अगर बिजली का यूटिलिटी बिल भरते हैं तो खाने में इन्हें परेशानी होती है। तो उसके लिए हमने ये फ़ैसला किया कि कैसे हम इन्हें रोज़गार की तरफ ले जाएं और ये किसी के आगे हाथ ना फैलाएं, और वो एक अच्छे अंदाज में एक रोज़गार इनको मुहैया किया जाए, जिसके लिए मुख्तलिफ़ तरीके से हमें किसी को रिक्शे देते हैं, ख़वातीन आती हैं हमारे पास तो उनको हम सिलाई मशीन देते हैं। और कोई जिनकी नीड होती है वो कहते हैं कि हमें जो है वो फ्रूट का ठेला लगा दो, तो वो लगा के देते हैं। ऐसे ही इस वक्त हमने 10 दुकानों का फ़ैसला किया कि स्मॉल बिज़नेस इन्हें करवाएं, जिसके अंदर एक बंदे को 6 लाख रुपए जो है वो स्मॉल बिज़नेस के लिए दिए जाएंगे, ताकि वो अपने बच्चों के पेट पालने के लिए और अपनी एक अच्छी रिज़्क़ हलाल कमाने के लिए अपने कुछ औकात में इस्तेमाल करके और कुछ कारोबार करें। तो इस हवाले से उम्मा वेलफेयर ट्रस्ट वैसे तो 2006 से काम कर रहा है और इसका मेन फोकस तालीम, सेहत और रोज़गार है। इस वक्त हमारे पास 800 ऑर्फन यतीम बच्चे हैं जो माशाअल्लाह मेडिकल में पहुंच गए, लॉ में पहुंचे हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ जो बच्चा इंटर के बाद अगर नहीं पढ़ना चाहता है तो अंदर हमने टेक्निकल कॉलेज बनाई हुई है, जो ताकि वो कुछ फ़न सीखें और वो अपना एक अच्छा रोज़गार पे खड़े हों, अपने पैर पे खड़े हों। उस हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह ये उम्मा वेलफेयर ट्रस्ट 2006 से पाकिस्तान में काम कर रही है। और उम्मा वेलफेयर
और उम्मा चिल्ड्रन एकेडमी जो नौशेरा में है, ऐसी एक एकेडमी इस वक्त हाईवे के अंदर इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है इरादा है हमारा, लैंड हमें मिल गई है। अब इसके अंदर तामीराती काम करके यहाँ पर भी एक अच्छा यतीमों का इदारा बनाया जाएगा। अच्छा साहब, एक तो ये हो गया, दूसरा ये कि आप ये रिक्शे फ्री दे रहे हैं, कोई पैसे नहीं इसके, नंबर 1। नंबर 2, आपका प्रोसीजर क्या है? अगर कोई गरीब इस काबिल है तो वो पहुँचे आपके पास, कैसे पहुँचेगा और आपका प्रोसीजर क्या होता है? हाँ, ये हम सोशल मीडिया के अंदर ये बात चलाते हैं और लोगों को पता चलता है, वो अपनी एप्लीकेशन देते हैं, फिर हम देखते हैं कि इसके अंदर बंदा जो है वो वाकई रक्शा चलाने के काबिल भी है या नहीं है, जो कारोबार करना चाह रहा है, तो उसमें हम देखते हैं, फिर इसमें से हम सेलेक्ट करते हैं। अगर वो कोई रक्शा चला रहा है और वो किराए का रक्शा चला रहा है तो तकरीबन 10-12 हज़ार रुपये जो है वो रेंट भर रहा होता है। तो हमारी ख्वाहिश होती है कि ऐसे लोगों को रक्शे दें ताकि वो रेंट भी उनका बच जाए और एक नया रक्शा होगा तो साल 2 साल 3 साल तो इनको मेंटेनेंस का भी खर्च ना हो। उस हवाले से ये पहली हमारी तरजीह ये होती है कि कोई अगर किराया रेंट पे चला रहा है उसे देते हैं, या कोई ऐसा बंदा है जिसके पास रक्शा है बिल्कुल डैमेज हो गया है और है उसका अपना, तो हम कोशिश ये करते हैं कि उन्हें रक्शा दिया जाए। तो इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें जो हैं उनकी हम जब लेते हैं और फिर उसके बाद हम ये फ़ैसला करते हैं। मतलब जी नाज़रीन, आपने सुना कि चेयरमैन साहब जिस तरीके से कहा कि जो लोग अगर रब्ता करना चाहें तो इनका सोशल मीडिया पे एक चलता है, उसी के हिसाब से रब्ता करें ताकि इनके लोग जाएंगे, तहकीकात करेंगे, आया वो बंदा इस काबिल है तो उसको ये रोज़गार करा के देते हैं। अगर वो रेडी वाला है तो रेडी लेकर देते हैं, दुकान करना चाहे तो दुकान लेकर। तो ये बहुत बड़ा काम पाकिस्तान में एक यहाँ पे इन्होंने शुरू किया है। और आपको मैं दिखा दूँ कि रिक्शे बिल्कुल नए, आप यहाँ कैमरा मैन दिखा सकें, ये देख सकते हैं कि बिल्कुल नए रिक्शे जिस तरीके से आप शोरूम से लेकर आते हैं इसी तरीके से नए रिक्शे यहाँ पे लाकर खड़े किए हैं। और तकरीबन 35 रिक्शे अभी यहाँ पे तकसीम करेंगे चेयरमैन साहब। और इसके बाद इनका कहना है कि हम मुख्तलिफ लोगों को इसी तरीके से देते हैं जो गरीब गुरबा हैं, जो बेचारे नहीं कर सकते हैं, उन्हीं का ये पैगाम है और उन्हीं के लिए ये इन्होंने ये शुरू किया है। तो आइए चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि अंदर भी जो तकरीब जो मेहमान गिरामी आ चुके हैं उनसे भी आपकी गुफ्तगू कराऊँगा कि क्या कहेंगे आज इसके हवाले से। जी आइए चलता हूँ। उम्मा वेलफेयर ट्रस्ट दुनिया का और बिलखुसूस पाकिस्तान का वो अहम तरीन समाजी फलाही रिफाही इदारा है जिसने हालिया सैलाब के अंदर हज़ारों की तादाद में मुतासरीन सैलाब को बाकायदा कैश की सूरत में मदद फराहम की। जहेज़ पैकेज, रमज़ान पैकेज, गिफ्ट पैकेज, राशन पैकेज, क़ुरबानी पैकेज, इसके अलावा ये तमाम मुतासरीन सैलाब के लिए बड़े पैमाने पर काम कर चुके हैं। अंदरून बलूचिस्तान में इनका बहुत बड़ा काम है, अंदरून सिंध इंटीरियर के इलाके में, जनूबी पंजाब के इलाके में उम्मा वेलफेयर ट्रस्ट का बहुत बड़ा काम है। इसके साथ साथ आज की तकरीब के अंदर ये दर्जनों अफराद में रक्षा तकसीम कर रहे हैं, रोज़गार पर लगा रहे हैं और ये दुनिया का वाहिद इदारा है जो बेरोज़गारों को बाकायदा कैश की सूरत के अंदर भी इमदाद फराहम करते हैं। बलूचिस्तान में इन्होंने हज़ारों की तादाद में मकानात सैलाब मुतासरीन के लिए बनाए। गिलगित बल्तिस्तान के अंदर, कोहिस्तान में, आज़ाद कश्मीर में, बलूचिस्तान में, जनूबी पंजाब के अंदर, इंटीरियर सिंध के इलाकों के अंदर भी इन्होंने बहुत बड़ा काम किया है। मैं ये समझता हूँ कि उम्मा वेलफेयर ट्रस्ट पाकिस्तान का मोहसिन इदारा है, मसीहा इदारा है और जो काम बड़ी बड़ी हुकूमतें नहीं कर सकती हैं वो उम्मा वेलफेयर ट्रस्ट तने तनहा कर रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं वाइस चेयरमैन आबाद मोहम्मद इशान सिद्दीकी, मेरे साथ मौजूद हैं रीजनल चेयरमैन मुस्तफ़ा शेखानी साहब और हम यहाँ आए हैं एक तकरीब में उम्मा ट्रस्ट वेलफेयर ट्रस्ट के रूह रवा सुहेल भाई की दावत पर और इनको मुबारकबाद पेश करते हैं कि हर साल की तरह, हर दफ़े की तरह इंशाअल्लाह ये प्रोग्राम भी भरपूर तरीके से ये जो है ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं और इमदादी जो है ताउन कर रहे हैं लोगों के साथ, गरीब लोगों को रिक्शा डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, बाकी चीज़ें तमाम इमदाद प्रोवाइड कर रहे हैं। हम मुबारकबाद पेश करते हैं अपनी तरफ से, अपनी आबाद की पूरी टीम की तरफ से। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये काम इस तरह करना चाहिए। आज जिस तरह के हालात चल रहे हैं इसमें हमें बाहर सबको निकलना पड़ेगा, लोगों की मदद करनी पड़ेगी। जिन हालात में जो लोग रह रहे हैं, जिनके पास रोज़ खाने को नहीं होता, जो डेली वेजेस पर होते हैं, तो उनके माशी ज़रिए बनने का तरीका हमें बनना चाहिए। अल्लाह ताला ने अगर हमें दिया हुआ है तो हमें भी उसे लोगों तक तकसीम करना है, ये भी एक अल्लाह की अमानत है। शेखानी साहब, क्या कहेंगे जिस तरीके से आपकी कम्युनिटी भी पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम के लिए काम करती, आज उम्मा वेलफेयर भी काम, तो क्या पैगाम देंगे पाकिस्तान को? अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मा वेलफेयर ट्रस्ट के लिए मैं कहूँगा कि ये इनकी जो काविशें हैं
اور ان کی جو محنتیں اللہ تعالیٰ اس کو مزید اپنی بارگاہ میں قبول بھی کرے اور اس میں مزید ان کو کامیابی عطا کرے، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں اور اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے کہ اللہ کی پسندگی حاصل کرنے کے لیے ہمیں اللہ کی مخلوق کو آرام پہنچانا اور سکون پہنچانا بہت ضروری ہے۔ اور مولا علی کا قول ہے کہ لوگوں کی امیدوں کا تم سے وابستہ ہونا اللہ کی عنایتوں میں سے تم پر ایک عنایت ہے، لہذا میں سمجھتا ہوں کہ جو اللہ کی مخلوق کے لیے سوچے گا اور سب سے بڑھ کر ان کو ان کے پاؤں پر کھڑا کرنے کی یہ جو کاوش ہے، میں اس کو بہت سراہتا ہوں، کیوں کہ یہ لوگوں کو مچھلی پکڑ کے نہیں دے رہے، مچھلی پکڑنا سکھا رہے ہیں۔ لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک کار خیر کا کام ہے اور اس کار خیر کے کام میں ہم ان کاوشوں کے اندر نہ صرف ان کو سراہتے ہیں، ان کو ہمیں دامے درمے سخنے ہمیں ان کا ساتھ دینا چاہیے، اور میں اس کو بہت زیادہ سراہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ یہ سلسلہ اسی طرح سے جاری رہے گا، اور اس کے اندر مزید ہماری جو بزنس کمیونٹی ہے اس کو بھی پیغام دوں گا کہ وہ بھی اس میں آگے آئیں۔ ہمارے محترم پریزیڈنٹ جناب عبداللہ بٹرا صاحب کی صدارت میں آج ہم یہاں پہ حاضر ہوئے ہیں اور اما ویلفیئر کی اس دعوت پہ، اور میں سمجھتا ہوں کہ کچھ اس طرح کے نیکی کے کام ہمارے محترم پریزیڈنٹ عبداللہ بٹرا صاحب نے اورنگی ٹاؤن میں بھی شروع کیے ہیں ہماری ایسوسیشن کے تحت، اور میں ان کو بھی آج دعوت دوں گا کہ انشاءاللہ تعالیٰ آئیں، ہمارا ساتھ دیں اور ہمیں ان کا ساتھ دیں، ہم مل جل کر مخلوق خدا کی خدمت کرتے ہیں تاکہ ہم اللہ کی رضا حاصل کر سکیں۔ دیکھیں جناب، یہ جو امہ ویلفیئر نے کام جو شروع کیا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں شاید پچھلے کئی سالوں سے یہ کام کر رہے ہوں گے، لیکن ابھی عبدالقادر شیخانی نے مجھے لاسٹ ویک بتایا کہ امہ ویلفیئر جو ہے نا اس طرح جو ہے وہ کچھ رکشا اور کچھ لوگوں کو دکانیں وغیرہ دے رہی ہیں۔ تو رکشا وغیرہ کا تو آج تک میں نے سنا تھا، لیکن دکانوں کا آج تک میں نے نہیں ملا۔ تو دکانوں کے جو معاملات ہیں، یہ ایک خاندان جیسے عبدالقادر شیخانی کہا کہ یہ مچھلی پکڑنا سکھا رہے ہیں، تو اس طرح یہ اپنے گھر والوں کی کفالت کریں گے، اور اسی طرح اگر معاملہ چلتا رہا تو یہ جو آج زکوٰۃ لینے والے ہیں وہ کل زکوٰۃ دینے والے بن جائیں گے۔ جب وہ زکوٰۃ دینے والے بنیں گے تو انشاءاللہ وہ دن دور نہیں، ہمارا پاکستان ترقی کرے گا، اور انہی لوگوں کی وجہ سے جو ویلفیئر کے کام کرتے ہیں، اور کام اللہ تعالیٰ انہی لوگوں سے لیتا ہے جن کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں امہ ویلفیئر ٹرسٹ کو اللہ تعالیٰ نے پسند کیا ہے، اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے اور اسی طرح لوگوں کی خدمت کرنے کا موقع دے۔ اچھا، یہ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے جو بکیں یہاں پہ چھاپی ہوئی ہیں اپنی، اس میں تمام کام جو 2005 یا 2006 سے جنہوں نے یہاں پہ کام کرنا شروع کیا تھا، یہ تمام ڈاکومنٹری ان کے اندر، تمام چیزیں ان کی یہاں پہ اس کے اندر اویلیبل ہیں کہ امہ ویلفیئر کس طریقے سے کام کرتی ہے اور کیا کرتی۔ آیا ایک تو وہ لوگ ہوتے ہیں جو جس طریقے 2 نمبر طریقے سے ابھی صاحب نے بتایا تھا کہ وہ کام کرتے ہیں، نہ ان کا کوئی آڈٹ ہوتا، نہ کوئی طریقہ ہوتا، نہ کوئی رجسٹریشن ہوتی، نہ کہ ان کا کوئی بینک اکاؤنٹ تھا، لیکن امہ ویلفیئر کا کام کرنے کا طریقہ آپ کو واضح نظر آ رہا ہے، ایک پراپر طریقہ ہے کام کرنے کا، کسی طریقے سے اس میں فراڈ نہیں ہے، اور آئیں ان کی مدد بھی کریں، اور جو مقید حضرات ان کی مدد کرنا چاہیں تو ہماری یہ ویڈیو دیکھیں اور ان سے رابطہ کریں، مجھ سے رابطہ کریں، میں آپ کا رابطہ ان سے کرواؤں گا تاکہ آپ کا جو پیسہ ہے جو غریبوں کو دینا چاہتے ہیں وہ صحیح جگہ پہ لگ سکے۔ کیمرمین قاسم صدیقی کے ساتھ اسلم خان، CNBC سٹی نیوز کراچی۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن ضرور پریس کریں ہماری نیو ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے۔